الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ایک امپورٹنٹ ٹاپک اباؤٹ ہیومن اسکیلیٹن اور اسکیلیٹن کے اندر جو بونز ہے یعنی ہڈیاں ہے۔ تو ہیومن اسکیلیٹن یعنی انسانی ڈھانچہ اور بونز یعنی ہڈیوں کے متعلق جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ MCQ شیئر کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو اسکیلیٹن ہے ہیومن اسکیلیٹن، ہیومن مینز انسان اور اسکیلیٹن مینز ڈھانچہ۔ تو ہیومن اسکیلیٹن کی میننگ کیا ہے؟ انسانی ڈھانچہ، یعنی اسکیلیٹن بونز، ڈھانچہ اور ہڈیاں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو MCQs ہے پیپر میں آ سکتا ہے کہ اسکیلیٹن از میڈ اپ آف بونز، یعنی ڈھانچہ جو ہے، انسانی جو ڈھانچہ ہے یہ بنا ہے ہڈیوں سے، ڈھانچہ ہڈیوں سے بنا ہے، یہ پیپر میں آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیئر آر ٹوٹل 206 بونز ان ہیومن اسکیلیٹن، یعنی یہاں جو ہے انسانی ڈھانچے میں ٹوٹل کتنی ہڈیاں ہیں؟ 206 ہڈیاں ہیں، یعنی انسانی ڈھانچہ 206 ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ تیسرا، بیبیز اور بورن ود 300 بونز، جب بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کے جسم میں جو ہے اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ 300 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 270 سے لے کر 300 ہڈیوں پر اس کا ڈھانچہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو شروع میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے یہ ہڈیاں کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب ہڈیاں ہوتی ہے تو چھوٹ سائز میں جو یہ ہڈیاں چھوٹی ہوتی ہے، جب بھی بچہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایڈلٹ بنتا جا رہا ہے تو یہ ہڈیاں جو ہے یہ پیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 206 تک یہ پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہے اسمالسٹ بونز ان دا ہیومن باڈی از ان یور ایئر نیمڈ، یعنی سب سے چھوٹی ہڈیاں جو ہے انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں، وہ ایئر میں یعنی کان میں جو ہے موجود ہے، اور ان ہڈیوں کے نام جو ہے سب سے پہلا جو ہے اسٹیرپ ہے، اسٹیرپ کا دوسرا نام جو ہے اسٹیپس ہے، دوسرا ہے اینول اور اینول کا دوسرا نام انکس ہے، تیسرا ہے ہیمر، ہیمر کا دوسرا نام جو ہے وہ میلیس ہے۔ اچھا، نمبر 5، لانگیسٹ بون ان دا باڈی از ان یور لیگ، یعنی تائی، جس کو بولتے ہیں ران۔ سب سے لمبا جو بون ہے یعنی سب سے لمبی ہڈی جو ہے جسم میں، انسانی جسم میں، وہ کہاں موجود ہے؟ وہ ران میں یعنی تائی میں موجود ہے، لیگ میں، اور اس کا نام ہے فیمر۔ فیمر یہ سب سے بڑی ہڈی ہے، اور سب سے چھوٹی جو ہڈیاں ہے وہ 3 ہیں اور وہ ایئر میں موجود ہے، یعنی اسٹیرپ، اینول، ہیمر، اور سب سے بڑی ہڈی جو ہے وہ فیمر ہے اور وہ کہاں موجود ہے؟ لیگ میں یعنی تائی میں، ران کی جو ہڈی ہے۔ اچھا، نمبر 6، آؤٹ آف 206 بونز 106 بونز آف دیم آر ان یور ہینڈز اینڈ فیٹ، ٹوٹل ہڈیاں 206 ہے، 206 ہڈیوں میں سے جو ہے 106 ہڈیاں کہاں موجود ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں میں، یعنی 206 ہڈیوں میں سے 106 ہڈیاں جو ہے یہ ہاتھوں اور پیروں میں موجود ہے، اور باقی جو 100 ہڈیاں ہے، 100 بونز ہے، 100 ہڈیاں ہے، وہ ہینڈز اور پیٹ یعنی ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ باقی جسم کے تمام حصوں میں موجود ہے۔ اچھا، نمبر 7، بون وچ از ریسپانسبل فار ہولڈنگ ٹنگ نیمڈ ہائیڈ بون پریزنٹ ان دا تھروٹ، یعنی وہ ہڈی جو رسپانسیبل ہے، جس کا کام ہولڈنگ آف ٹنگ ہے، یعنی جو ٹنگ کو ہولڈ کرتی ہے، اس ہڈی کا نام ہے ہائیڈ بون، اور وہ ہائیڈ بون جو ہے وہ کہاں پریزنٹ ہے، کہاں موجود ہے؟ تھروٹ میں یعنی گلے میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم جائیں گے فنکشن آف اسکیلیٹن کی طرف۔ تو اسکیلیٹن کا جو کام ہے انسانی جسم میں، سب سے پہلا یہ ہے کہ ڈھانچہ جو ہے یہ شکل دیتا ہے، گیو دا باڈی اٹس شیپ، یعنی سب سے پہلا فنکشن کیا ہے؟ یہ جسم کو شکل دیتا ہے، ایک فریم ورک ہوتا ہے۔
अच्छा, दूसरा क्या है, अलाउज मूवमेंट। ढांचा जो है यानी हड्डियाँ जो है हरकत अलाउ करती है, यानी हड्डियों की वजह से हम हरकत करते हैं। हड्डियाँ और मसल्स जो है ये मिल जाते हैं और हमें जो है हरकत देने में मदद देती है। अच्छा, तीसरा फंक्शन इसका ये है कि मेक्स ब्लड सेल्स, यानी हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, खून के जो खुलिये हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो स्केलेटन्स यानी हड्डियों के अंदर बनते हैं। यानी एक बोन है, बोन्स यानी हड्डियों के अंदर जो है स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं और वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ कहलाते हैं बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ होते हैं, बोन मेरो हड्डियों के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसका काम है मेक ब्लड सेल्स बाय द प्रोसेस, एक अमल है, उस अमल के तहत जो है ये क्या बनाते हैं, ये बोन मेरो ये ब्लड सेल्स बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमाटोपाइसिस। हेमाटोपाइसिस एक ऐसा अमल है, ये हड्डियों के अंदर जो होता है, हड्डियों के अंदर होता है और इस प्रोसेस के तहत जो है ब्लड सेल्स बनते हैं। यानी कौन बनाता है इसको, बोन मेरो बनाता है इसको, बोन मेरो एक स्पॉन्जी टिश्यूज़ है। अच्छा, इसके बाद ब्लड सेल्स अगर हम देखें तो ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये 3 किस्म के जो खुलिये हैं ये कहाँ बनते हैं, हेमाटोपाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये हड्डियों के अंदर बनते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल का शॉर्ट फॉर्म जो है RBC है, वाइट ब्लड सेल का शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीवेशन क्या है, मुखफ़्फ़ क्या है, WBC, और प्लेटलेट्स का शॉर्ट दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है और वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट्स है। अच्छा, रेड ब्लड सेल का काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, तमाम जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरा जो है वाइट ब्लड सेल आर्मी ऑफ द बॉडी है। जिस तरह फौज जो है एक मुल्क की दिफा करती है, इसी तरह जब भी जरासीम्स अंदर हमारे जिस्म में जाते हैं, इंटर होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है आर्मी ऑफ द बॉडी मौजूद है, जिसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और वो वाइट ब्लड सेल जो है उनके मुख्तलिफ अक़साम से, ठीक है, उनका काम ये है कि वो आर्मी ऑफ द बॉडी है, यानी वो सेल्स जो है वो जिस्म की दिफा करते हैं। अच्छा, तीसरा जो है प्लेटलेट्स, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी खून बह रहा होता हो तो उस टाइम जो ये खून बहना जो है स्टॉप हो जाता है खुद ब खुद। इसका मतलब है इसको क्लॉट कौन करता है, इसको जमने में जो है कौन किरदार अदा करता है, प्लेटलेट्स की वजह से जो है खून स्टॉप हो जाता है ब्लीडिंग के बाद। चौथा जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स, यानी स्केलेटन का चौथा फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स है जो कि जिस्म के अंदर जो है किसके अंदर वो महफूज है, वो स्केलेटन के अंदर महफूज है, यानी ये सहारा देता है, हिफाजत करता है। ढांचा जो है ये हिफाजत करता है, किसकी हिफाजत करता है, हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स की हिफाजत करता है, जैसा कि दिल है और इसके अलावा यानी हार्ट हो गया हमारा, हार्ट के अलावा जो है लंग्स हो गए। ये जो है ये दोनों कहाँ मौजूद है, ये दोनों जो है ये प्रोटेक्टेड है, कहाँ प्रोटेक्टेड है, किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, रिब्स केज के अंदर। रिब केज यानी पसलियों का जो पंजरा है, यानी जो पसलियाँ है वो भी हड्डियाँ है, तो उसके अंदर जो है क्या मौजूद है, क्या प्रोटेक्ट है, हार्ट एंड लंग्स यानी दिल और फेफड़े। अच्छा, इसके अलावा पांचवा जो है स्टोर्स मिनरल्स। ज़्यादातर जो मिनरल्स है जैसा कि कैल्शियम है, तो ब्लड में जब कैल्शियम आते हैं तो ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं, ये बोन्स के अंदर जो है स्टोर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसको गौर से जो है देख ले और इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। शुक्रिया।